Welcome to my channel. Today I discuss about generation and transmission, generation, transmission and distribution week 5 model question bank. ಸೊ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟು MCQ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ one, energy, electrical energy is generally generated at. So electrical energy generally generated at. So ಎಷ್ಟು kV generate ಮಾಡ್ತೀವಿ? First one option 440 volt, B 11 kV, C 132 kV, D 400 kV. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಜನರೇಟೆಡ್ ಟೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ 11 kV. ಆನ್ಸರ್ ಬಿ. ಸೊ 11 kVನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು 11 kV ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. 11 kV ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಾಸಸ್, ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, decrease efficiency, increase current. The answer is reduce current losses. So reduce current losses. Next, third one, primary transmission is generally carried out at. Primary transmission. So ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. Primary transmission generally carried out at 230 volts, 440 volt, 132 kV, D 11 kV. Answer is 132 kV. So 132 kV na primary transmission ಮಾಡ್ತೀವಿ. Next, which transmission line has a length above 250 kVA? 250 kVA ಗಿಂತ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್, ಮೀಡಿಯಂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್, ಲಾಂಗ್ ಲೈನ್, distribution line. So answer is long, about 250 kilometer. So you can call it as long line transmission line. Next, in a short transmission line, capacitance effect is very high, negligible, infinity, distributed. The answer is negligible. The short transmission line alli capacitance effect is negligible. Next, ACSR conductor stand for aluminum. ನೋಡಿ ಇದು ACSR conductor, aluminum cable, steel rod, aluminum core, steel resistance, aluminum conductor, steel reinforced, aluminum conductor support reinforcement. So answer is steel core. ನೋಡಿ, aluminum conductor, steel reinforced. Answer D. ಇಲ್ಲಿ ABCD ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. The answer is B. Which component protect transmission line from lighting? So ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್, ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್, ಅರ್ತ್ ವೈರ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ವೈರ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಅರ್ತ್ ವೈರ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇ ವೈರ್. ಸೊ ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಲೈಟಿಂಗ್? ಸೊ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅರ್ತ್ ವೈರ್. ಅರ್ತ್ ವೈರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, resistance in transmission line causes, so charging current, I square R losses, corona effect, capacitive effect. The resistance in transmission line causes I square R losses. I square R losses. Answer is B. High voltage transmission improves line losses, voltage drop, transmission efficiency, conductor heating. High voltage transmission line improve. So transmission efficiency. So high voltage transmission. High voltage now transmission ಮಾಡಿದ್ರೆ transmission efficiency improve.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೋನಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಕಾಸಸ್. ನೋಡಿ ಲೈನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕರೋನಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕರೋನಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಕಾಸಸ್ increase in insulation strength, power losses and noise, reduction in voltage, mechanical vibration only. The answer is power losses and noise. So corona effect in transmission line causes, so ಏನು ಯಾವುದಂತಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಲಾಸಸ್ಸು ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು MCQ. ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆನ್ಸರು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ದ ಡ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ಡ್ಯಾಶ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಓವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಪ್ರೀವಿಯಸಲ್ಲಿ ನಾವು MCQ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡೋದು, ಅದು ಫುಲ್ ಫಾರಮ್ ನೋಡೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ACSR. ACSR ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್. ದ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ MCQ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಅರ್ತ್ ವೈರ್. ಇನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ಮೀಡಿಯಂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನಲ್ಲಿ, ಸೊ ನಾವು MCQ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನಲ್ಲಿ ನೆಗ್ಲಿಜಬಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಬಲ್ ಅಂತ ನೋಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಡ್ಯಾಶ್ ಲಾಸಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್. ದ ಕರೋನಾ ಲಾಸಸ್ ಅಕರ್ ಇನ್ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇದು fill in the blanks. Now 2 marks questions. So 2 marks question ನೋಡ್ತವನ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿಫೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ AC ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ 3-phase alternating current electrical power from generating station to ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ವರೆಗೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ AC ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ 3-phase ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್ ಫ್ರಮ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇದು ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, state the function of step-up transformer in power system. So what is the function of power transformer? So step-up transformer ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 11 kV ನಾವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 11 kV ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 132 ಎಬವ್ KV ಅಥವಾ ಎಬವ್ಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫ್ರಮ್ 11 kV to higher transmission voltage 132 kV or above, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, thereby reducing current and transmission losses. ಸೊ ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಫೈನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನರು ಕಳಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್ ಫ್ರಮ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಟು ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಟ್ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಚ್ ಆಸ್ 132 kV, 220 kV ಆರ್ 400 kV. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಟು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬವ್ 132 ಆರ್ 220 kV ಆರ್ 400 kV can transmitted. This is primary transmission. List classification of transmission line based on the length. So ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 80 ಟು 250 KV, ನೋಡಿ ಟವರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಅಬೌವ್ 250 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ ಆರ್ 3 types of transmission line. Next, define short transmission line. Short transmission line ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The transmission line have length up to 80 kilometer and operating voltage up to 20 kV. ಇದ್ರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪ್ ಟು 20 kV ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಿಸ್ಟ್ ಎನಿ 4 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 4 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ಫಿಗರ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಯೂಸಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಸುಲೇಟರ್, ನೋಡಿ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈನ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈನ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಕಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ತ್ ವೈರ್ಸ್. ಸೊ ತುಂಬ ಇದೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇನಿ 4 ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು 4 ಬರೀಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಫೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಫೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ resistance. Resistance is the opposition offered by the conductor current flow and causes I square power losses. Next, what is voltage regulation of transmission line? So what is voltage regulation? So voltage regulation is equal to Vn, means no load voltage minus full load voltage divided by full load voltage into 100. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. ಸೊ it is the change in receiving end voltage when load varies from no load to full load. So when ಇದು ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಎಂಡ್, ಇದು ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಪವರ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಆಗತ್ತಂದರೆ ಲಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ no load voltage to minus full load voltage divided by full load voltage into 100. It is the change in receiving end voltage when load varies from no load to full load. Next, state any 2 advantage of high voltage transmission line. So any 2 advantage ಕೇಳಿದರೆ reduce line losses, improve transmission efficiency. So ಇದು 2 advantage of high voltage transmission line. Next, any 2 limitation means disadvantage of high voltage transmission. So high insulation cost and expensive switchgear and transformer. So ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಮೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಅದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇದನ್ನು 2 marksಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ನೀಡ್. ಸೊ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಹೆದರ್ಬೇಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದರಲ್ಲಿ 2 marks ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ನೀಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 11 kV ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕರೆಂಟ್, ರೆಡ್ಯೂಸ್ I square or losses, improve transmission efficiency. So this is the advantage or need of step up transformer in transmission system. So transmission system ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಮೇಜರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ
ಸೊ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನೋಟ್ಸಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಇಮೇಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ ದ ಸ್ಟೇಜಸ್, ಏನೇನು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟು ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ generating station. So second one is step up transformer, next primary transmission, next receiving station, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 33 kV ಆರ್ 11 kVಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ N2 ಕೂಡ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಏನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈ ಫಿಗರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲೆಂತ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು 3 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ನೋಡಿದ್ದು. ಲೆಂತ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್, ಮೀಡಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಟು 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಸೊ ಅಪ್ ಟು 20 kV. ಮೀಡಿಯಮ್ ಲೈನ್ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟು 250 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 20 kV ಟು 100 kVA. ಲಾಂಗ್ ಲೈನ್ above 250 kilometer, above 100 kVA. Next, distinction between short, medium and ಲಾಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಇಲ್ಲಿ RLC ಕನ್ಸಿಡರ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ RLC ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ 3 ಟೈಪ್ ಓದ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ LV ಬಿಲೋ 1 kilo kV. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ MV 1 kV to 33 kV. HV, so 33 high voltage, 33 kV to 132 kV. Extra high voltage 220 kV to 400 kVA. So ultra high voltage above 400 kVA. So ಇದು voltage level based. Next, describe the function of conductor and insulator in transmission line. ಸೊ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಸುಲೇಟರ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಲೀಕೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಟು ಅರ್ತ್. ಸೊ ಲೀಕೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಟು ಅರ್ತ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ causes inductive reactance and affect voltage regulation. So voltage regulation. Next, explain the effect of capacitance in transmission line. So answer is exit between conductor and earth, and produce charging current significant in medium and long transmission line. So next, 9th one, discuss the advantage of high voltage transmission. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕೇಳಿದರೆ. ಸೊ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಲೈನ್ ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೆಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್, ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. This is the advantage of high voltage transmission. Next,
explain the limitation of high voltage transmission. What are the limitation? So high cost, so high installation cost, next corona losses, expensive equipment, safety hazards, complex protection system. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ ಕರೋನಾ ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ದ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಫ್ಟಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ ಗೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನೀವೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಡ್ರಾ ದಿ typical single line diagram of AC transmission and distribution system and label it parts. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಲೇಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಜನರೇಟಿಂಗ್, ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೋದು ನೀಟಾಗಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ AC ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಫಿಗರ್ ಮತ್ತೆ ಬರೆಯೋದು. ಸೊ ಅಥವಾ ಆ ಫಿಗರ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಥರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಥರ ಬರೆದು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ AC ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 11 kV. ಸೊ 11 kV ಜನರೇಟಿಂಗ್, ಪವರ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಟ್ 11 kV. ಸೊ 11 kVನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, ರೈಸ್ ದಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫ್ರಮ್ 11 kV ಟು 132 ಆರ್ ಅಬೋವ್ ಫಾರ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, ದ ಪವರ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 132 kV ಓವರ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪವರ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಟ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಡ್ ಡೌನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ 132 kV ಇಂದ 33 kV ಆರ್ 11 kVಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, ದ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ 33 kV ಆರ್ 11 kV ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 440 ವೋಲ್ಟ್ ಆರ್ 230 ವೋಲ್ಟ್ ಲೋಕಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಟ್ 440 ವೋಲ್ಟ್ ಆರ್ 230 ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿರೋದು ಇದೇ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 230 ವೋಲ್ಟ್ ಆರ್ 3 ಫೇಸ್ ಬೇಕೆಂದರೆ 440 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲೇ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಬರಿಬೋದು, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲೆಂತ್ 3 ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವೋಲ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ 5 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮೇನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಫಿಗರ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆರ್ ವೈರ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆನ್ ದಿ ಟವರ್ ಆ್ಯಂಡ್
prevent leakage current from the ground and poles. So poles are tower use ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಈ ಅಡ್ಡ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟು ದಿ ಪೋಲ್ ಆರ್ ಟವರ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ತ್ ವೈರ್ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇ ವೈರ್. ಸೊ ಸ್ಟೇ ವೈರ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಏನೇನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್, ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಕೂಡ ಏನೇನಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್, ಸೊ ಅದು ಅವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೆನ್ ಲೋಡ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೋ ಲೋಡ್ ಟು ಫುಲ್ ಲೋಡ್. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಏನೇನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಒಂದು, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಲೈನ್ ಕರೆಂಟ್, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸ್ಮಾಲರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸೈಜ್, ಬೆಟರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಬೆಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್, ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಸೇಮ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ 132 ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ 132 KV ಆರ್ 11 KV. ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ 11 KV ಆರ್ 3.3 KV. ಸೊ ಸೇಮ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಂದರೆ 440/230 ವೋಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ವೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ವೈರ್. ಸೊ ಈಜಾಗಿ ಅರ್ತ್ ವೈರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ವೈರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಪಾತ್ ಫಾರ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಸರ್ ಇದು ಅರ್ತ್ ವೈರ್ ಎರಡಿದೆ. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಪಾತ್ ಫಾರ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಅರ್ತ್ ವೈರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇ ವೈರ್, ಸೊ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಪೋಲು ಬೆಂಡ್ ಆಗದಂಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಸೇಮ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ನೋಡಿ. ಡ್ರಾ ದಿ ಟೈಪಿಕಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಪರೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಆಪ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಜನರೇಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನು, ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜು ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆಯಿತು. ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೆವೆಲ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರದ್ದು ಮಾರ್ಕ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್, ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಷನ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದ್ರಿಗೆ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೀವು ಇಷ್ಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಮೇನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್. ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ದು ಮೇನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಏನು, ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದರದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್. ಸೊ
ಸೊ ಎರಡು ಕೂಡ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ week 5 of model question bank. So thank you for watching.